ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆइए एक और ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਢੀਏ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 139 ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 139 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तेरे आत्मा तो किधर जावां हाँ अते तेरी हजूरी तो किधर नठा हाँ जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां तू उत्थे है जे मैं पताल विच बिस्तरा बिछावां वेख तू उत्थे है। बस ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਜਨਕਾਰ एक गल लिखदा जिन्हें एक गल सीख लई कि परमेश्वर तो भज के असी किते भी नहीं जा सकते। वो कहता अगर मैं आसमान ते चढ़ जावां तां परमेश्वर उत्थे भी है, अधलोक विच चला जावां तां परमेश्वर उत्थे भी है। ईमानदारो भैणो भराओ एक गल याद रखिए, तुसी कैसी भी हालात विच क्यों ना हो, परमेश्वर दी हजूरी तुहाडे नाल हर जगह ते बनी रहंदी है। तुसी किते भी क्यों ना दौड़ के चले जाओ, परमेश्वर तुहानू कदी भी नहीं छड्डदे। उत्थे 7 आयत विच बड़े अच्छे रीति नाल लिखिया, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। ओदी आत्मा तो भज के असी किते नहीं जा सकते। कई बार इंसान कोशिश करता कि मैं भज नठ के कुछ कर लवां, मैं कुछ प्राप्त कर लवां, मैं इदा करूंगा, आज जुक्ति बनाऊंगा और इदा मैं इन्ने पैसे कमा लूंगा, ये पैसे कमा के मैं आ बनाऊंगा, जा मैं आ करूंगा, जा मैं आज जे मैं ऐतवार संडे नहीं जाऊंगा, आज दी जेड़ी मैं दिहाड़ी लाऊंगा ओदे नाल मैनूं शायद कुछ ज्यादा प्राप्त हो जाऊगा। ये साडे अपने विचार आ। बाइबल विच लिखिया परमेश्वर दा वचन कहंदा ओदी आत्मा तो भज के तुसी किते नहीं जा सकते। आगे पढ़िए। जे मैं फजर दे खंभ ला लवां अते समुंदर दे आखिर विच जा बसां उत्थे भी तेरा हाथ मेरी गवाही करेगा। वो कहंदा जे मैं समुंदर दे एंड विच जाके वस जावां उत्थे भी मेरा हाथ गवाही करेगा, उत्थे भी तू परमेश्वर उत्थे भी है। कई बार साडे ते कोई वारी दुख या पीड़ा आ जाती है ते वो समा साडे लई बड़ा निराशा भरिया हुंदा, वो समा साडे लई दुख वाला हुंदा। उदों भी परमेश्वर दा वचन कहंदा तैनू मैं छड्डिया नहीं ना मैं तैनू त्यागिया आ, क्योंकि तू ओदी आत्मा तो भज के। कई बार गुस्से नाल बंदा कहंदा कि हुण मैं प्रार्थना नहीं करनी, जां मैं बाइबल नहीं पढ़नी, जां मेरा मन नहीं करदा बाइबल पढ़न नूं, प्रार्थना करन नूं। पर प्रियो तुसी फिर भी परमेश्वर दी हजूरी तो भज के नहीं जा सकते। समुंदर विच चले जाओ तां भी ओदी हजूरी उत्थे है, अधलोक विच चले जाओ तां भी ओदी हजूरी उत्थे है। आगे पढ़िए। उत्थे भी तेरा हाथ मेरी गवाही करेगा ते तेरा सज्जा हाथ मैनू फड़ लवेगा। तेरा सज्जा हाथ मैनू ईमान रखण वालों याद रखिए ओदा हाथ हमेशा तुहानू फड़ी रखदा। ओदा हाथ हमेशा तुहाडे वालिया किन्नी भी दुख विच आ, किन्ने भी पीड़ा विच आ, किन्ने भी मुश्किलां विच आ, ओदा हाथ तुहानू नहीं छड्डदा। ओदा हाथ ओदे खंभ हमेशा तुहानू ढकी रखदे आ। जिद्दां एक मुर्गी अपने चूचियां नू, अपने बच्चियां नू संभाल के रखदी आ, किते कोई दूसरा पक्षी आण के चुरा के ना ले जाए, इस सेम तरीके दे नाल परमेश्वर भी तुहानू संभाल के रखदा। परमेश्वर भी तुहानू दुख विच, पीड़ा विच, एहो जी ठंड विच, गर्मी विच तुहानू संभाल के रखदा है। समुंदर विच चले जाओ उत्थे परमेश्वर दी हजूरी है। चर्च विच आउंदे आ परमेश्वर दी हजूरी है। जिद्दन नहीं आउंदे उदन भी परमेश्वर दी अखां सानू देखदियां। जदों पाप करदे आ उदों भी परमेश्वर दी अखां सानू देखदियां। जदों गुनाह करदे आ उदों भी परमेश्वर दी गल्लां अखां सानू देखदियां। जदों परमेश्वर दी हुक्मां दी उल्लंघना करदे प्रियो उदों भी परमेश्वर दी अखां साडे उत्ते लगियां रहिंदियां।
ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਛਿਪੇਗਾ। ਲੋਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੁਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਧਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਮਿਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਜੜੀ ਸੀ, ਹੈੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸਮਾਇਲ। ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੋਚੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿए ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੰਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਮਾਇਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਹਾਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਪਲੈਸ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੂਰ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, त्याग्या नहीं। परमेश्वर साडी परवरिश करन वाला खुदा अज भी जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। हर हालात विच मेरा परमेश्वर सानू कड्डण दी ताकत रखदा। हताश ना होइए, परेशान ना होइए, निराश ना होइए, दुखियो याद करिए खुदा ताकत रखदा कड्डण दी, खुदा ताकत रखदा याद करन दी। और हाजरा दे कोल जिन्ना पानी सी वर्त चुकी है, जो कुछ रोटी पानी सी वर्त चुकी है। हो सकता तुहाडे कोल जिन्ना इलाज करवा सकदे सी हो गया है, हुण नहीं आ पैसे। हो सकता तुसी किसी गल्लों परेशान आ, जो कुछ करना सी कर चुके आ, हुण अगे आस नजर नहीं आउंदी, तद भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तद भी घबराउण दी लोड़ नहीं आ। डॉक्टर जवाब दे सकदे आ, पर डॉक्टरां दा डॉक्टर मेरा खुदा कदी जवाब नहीं। परमेश्वर आज भी जिंदा है। पढ़िए आगे पढ़िए। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। बोलो परमेश्वर ने की सुनी? मुंडे दी मुंडा रोंदा सी, मुंडा बिलकदा सी, मुंडे नूं प्यास सी, मुंडे नूं भुख सी, ओदा रोना करलाउणा परमेश्वर ने की कर लिया है? सुन लिया। आगे पढ़िए। और परमेश्वर दे दूत ने आकाश तो हाजरा नूं बुला के आख्या, हाजरा तैनू की होया? व्हाट अ वंडरफुल लाइन। कितनी वधिया लाइन है। जदों ओदी दुहाई, ओदा अकल्लापन, ओदा लाचारपना परमेश्वर ने देख लिया है। इन्हां को आस नहीं है, जंगल च कोई सहारा नहीं है। अब्राहम दे घरों चली आई है, एक पुत्र लेके आई। ऐस टाइम पुत्र मरन दी हालात च इदां दा विश्वास रख के दूर चली गई है। मैं किद्दां देखांगी अपने पुत्र नूं मरदा होया, मैं किद्दां देखांगा? पर परमेश्वर दा दूत आया। हाँ, ना डर, क्योंकि परमेश्वर ने मुंडे की आवाज जिथे वो पिया है उठो सुन ली है। बोलो हालेलुया। हाजरा नु क्या हाजरा? ना डर, ना डर। मुंडे दी आवाज जिथे वो पिया है परमेश्वर ने की कर ली है। आज तुहाडी भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। तुहाडे आंसुआं नु परमेश्वर ने देख लिया है, तुहाडे दुख नु परमेश्वर ने देख लिया है, तुहाडी परेशानी नूं परमेश्वर ने देख लिया है, तुहाडे रोने पुणे नूं परमेश्वर ने देख लिया है, तुहानू हर पासों जवाब मिलिया परमेश्वर ने देख लिया है, तुहानू हर एक ने तिरस्कार कीता परमेश्वर ने देख लिया है, तुसी जिस दरवाजे नूं हथ लाया वो बंद पाया परमेश्वर ने देख लिया है, तुहानू बीमारी कोई दवाई असर नहीं करती परमेश्वर ने देख लिया है। God is watching everything. परमेश्वर सब कुछ देखी जा रहा है। वो कहता मत डर हाजरा, मत डर, मत डर, मत डर। मेरे भैणों ते भराओ मत डरिए, मेरा खुदा आज तुहाडे आंसुआं नूं देख चुका है। बोलिए हालेलुया। परेशान हो ना होइए परेशान, निराश हो ना होइए निराश। प्रार्थना तो हट चुके हैं निराशा करके, फिर घुटने आते आ जाइए। बाइबल पढ़ना छड़ चुके हैं निराशा करके, फिर बाइबल चुकिए, पढ़िए। तुहाडे लिए मैसेज है इस किताब के अंदर, तुहाडे लिए वचन है इस किताब के अंदर। God wants to guide you. परमेश्वर तो इस वचन के द्वारा गाइड करना चाहता है। चकिए इस किताब, ये किताब तुहाडे नाल गल्लां करना चाहती है। परमेश्वर तुहाडे नाल बोलना चाहता है, परमेश्वर तुहानू दिलासा देना चाहता है, परमेश्वर तुहानू बाहां च लेना चाहता है। हो सकता तुसी सोचिया इस तो बाद मेरी मौत है, इस तो बाद मेरा खात्मा है, इस तो बाद असी खत्म होने लगे हैं, पर प्रभु कहता नहीं, तू खत्म नहीं होवेगा, तू खत्म नहीं होवेगा। पढ़िए आगे। उठ और मुंडे नूं चुक लै और अपने हथां विच सांभ। प्रेज द लॉर्ड। जेड़ी मां
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜਰਾ ਉੱਠ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੱਕੋ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਡਿੱਠਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਬੂੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੂਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਜਾਲ, ਉਹੀ ਬੇੜੀ, ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਮਛਲੀ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਰ ਗਈ, ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੂਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਜਰਾ ਕਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤ ਘਬਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਆਏ ਖੁਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਆਈ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ 139 ਚ ਗੁਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ और पढ़ांगे 17 ਦੀ 5 उत्पत्ति 17 ਦੀ 5। उपरांत तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं सद्या जाएगा, फिर तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तेनु बहुतियां कौमां दा पिता ठहरा दिता है। बोलो हालेलुया। ते बाइबल दसदी विश्वास करन वालियां दा पिता अब्राहम ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਲਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। तेरे करके मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा। और हाजरा ने सोचा बच्चा मर गया, पर परमेश्वर ने क्या मरूगा नहीं, इसके लिए समाधान किया, क्योंकि एक किहदे तो पैदा होया? अब्राहम तो। हुण दूसरे पासे जेड़े लोग विश्वास करदे आ उन्हां दा पिता कौन है? अब्राहम। साडा पिता कौन है? अब्राहम। ते सानू भी परमेश्वर जंगल विच कल्ले नहीं छड्डेगा। बोलो हालेलुया। अब्राहम दे बच्चे विश्वासी जो ना बोलिए हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਮਾਇਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਇਕੱਲੇ ਆ? कल्ले नहीं है, मेरा दूत आवेगा। बोलो हालेलुया। वो पूछेगा why are you so discouraged, why are you crying and weeping, I am with you। मैं तेरे नाल आ, तू क्यों रोना है, क्यों बिलकदा है, क्यों परेशान है? क्योंकि तू हुण मेरे दास अब्राहम दी संतान कहलाना है, क्योंकि तू विश्वासियां दा बच्चा विश्वासी है, ते मैं तेरे दुखां नूं दूर। बोलो हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जिथे विश्वास छड्ड दिता उत्थे रिश्ता टुट जांदा। विश्वास नहीं छड्डना, विश्वास तो डगमगाउणा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिथे भी किते जावे, जंगल विच जावे उत्थे भी साडे नाल आ, पताल विच चला जावे उत्थे भी साडे नाल, पानी च चला जावे उत्थे भी साडे नाल आ, किते हॉस्पिटल भी चला जावे उत्थे भी साडे नाल आ, जेब खाली होवे उत्थे भी साडे नाल आ, जेब भरी होवे उत्थे भी साडे नाल आ, बच्चे अमेरिका होण उत्थे भी साडे नाल आ, इंडिया होण साडे नाल आ परमेश्वर। बस खुदा चाहिदा। बोलो हालेलुया। यीशु चाहिदा हर वेले हर जगह ते ओदा वचन आ, जिथे भी तू जावे उथे वो नाल आ। ते हाजरा दी ना उम्मीद विच उम्मीद पैदा हुई। प्रभु उथे बारिश भी पवा सकदे सी कि चलो बारिश पा दो, हुण दी घड़ी इन्हां दी सेटिंग आ जाए, पानी पी लैणगे ना। प्रभु जदों समाधान करनगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ?
ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਜਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਏ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।